بٹ سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا بھی نہیں ہوا، محنت بھی نہیں کی، اور جنت میں درخت لگ گیا۔ کتنی کمال کی چیز ہے زبان، اس کو استعمال کریں نا، کلمہ پاک کا ورد کریں۔ مجھے کئی لوگ میسج کرتے ہیں کوئی خاص وظیفہ بتا دیں۔ مولانا صاحب ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، ہر بندے کو ہر چیز اسپیشل ہی چاہیے، دعا بھی اسپیشل والی چاہیے، وظیفہ بھی اسپیشل والا چاہیے، اسپیشل دعا کرنی ہے۔ وہ دعا اسپیشل ہی ہوتی ہے بھائی، اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ چلو اسپیشل وظیفہ چاہیے، میں آپ کو اسپیشل وظیفہ دے دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی میں کیوں دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اب سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنی بار پڑھا آج پورے دن میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہر کسی کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ہاں سبحان اللہ، کیونکہ حدیث بھی ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اب سوال یہ، پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پڑھا؟ پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے نا؟ عجیب بات، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج سے کم از کم یہ تو نیت کر لینا کہ 2-3 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں گا۔ زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو 70,000 بار کلمہ پڑھے، چلے زندگی کا ایک ٹارگٹ لے لیں۔ الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی، کئی لوگوں کو بتایا 70,000 بار کلمہ پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یار 70,000 کا ٹارگٹ ہی لے لے، روز 1000 بار پڑھوں گا تو 70 دن میں تو ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں علماء بڑا پیارا مشورہ دیتے ہیں، اپنے لیے پڑھے اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھے اس کی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے 70,000 بار اپنے لیے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، امی کو تحفہ دیں، والد صاحب کو تحفہ دیں، جو چلے گئے دنیا سے ان کو تحفہ دیں، آپ کو الگ ثواب ملتا رہے گا، ان کا بھلا ہو جائے گا، اور کلمے کے لیے زبان عادی ہو جائے گی۔ کتنا فضول باتیں کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ کرے آج سے میری زبان بھی اور آپ کی زبان بھی اللہ رسول کے ذکر سے تر ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ جو شخص جیسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی ہو۔ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو رب کریم ہم سے راضی ہو۔ آقا فرماتے جو یہ چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پیش ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ، یعنی رب کو راضی کرنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں اگر کوئی شخص پریشان ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ جب بھی وہ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ سب کے ساتھ مسائل ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، پرابلمز بھی ہیں اور درود پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ باقی بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سوشل میڈیا پہ شاید روزانہ گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر کچھ منٹ نکال کر ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ، یہ تو نبی پاک کے میلاد کا مہینہ ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے نا کہ جب بھی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اسے گفٹ دیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہم سب مل کر کثرت سے درود پاک پڑھ کے اپنا کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ اس مہینے میں 12,000 بار درود پاک پڑھ کے اپنے آقا کو درود و سلام کا تحفہ پیش کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ کرے میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھوں اور آپ بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، ان کا ذکر خیر،
ان کی شان، سچی بات تو یہ ہے ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ انداز ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرے. مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں میرے آقا کی شان بیان کرنے کی کوشش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس زمانے میں تشریف لائے؟ وہ قوم جو جہالت کے اندھیروں میں تھی، وہ قوم جو بت پرستی کرتی تھی، وہ قوم جو جنگیں کرتی تھی، بات بات پہ دشمنیاں کرتی تھی. ارے انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، مگر وہ قوم ایسی تھی کہ لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جہالت کا ایسا اندھیرا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے. ایسی قوم کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. مگر جب حضور تشریف لائے اور ان کی تربیت فرمائی تو اس قوم میں ایسے ایسے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی جو وقت کے امام بن گئے، جنہوں نے دنیا پہ رول کیا، پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا کر رکھ دیا. کیسے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اسلام کا امام بنا دیا، اللہ کو نہ ماننے والوں کو رب کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا بنا دیا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. مدینہ منورہ کو ہی دیکھ لینا. آپ کو پتا ہے مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب تھا. یثرب کا معنی ہی بلاؤں والی بستی ہے. ذرا سوچئے کہ جس بستی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، وہاں کی ہوا میں بیماریاں ہیں، مگر جب سے میرے حضور کے قدم لگے کیا ہو گیا؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. میں یثرب کو مدینہ بنا دیا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ارے وہ مدینہ جہاں جا کر لوگ بیمار ہوتے تھے، اب اس مدینے کی مٹی جو ہے وہ شفا بن چکی ہے. جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، وہ نیا لطف دیتی ہے. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور آپ کے میلاد کے سلسلے میں جو یہ بزنس کمیونٹی کا اجتماع ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ سے ایک ایسا خوبصورت وصف لے کے آپ کی طرف بڑھاؤں، ایک ایسا پیارا پھول آپ کی طرف بڑھاؤں کہ ہم آج کے اجتماع سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے دل کے جو گلدستہ ہے اس میں وہ پھول سجا کر جائیں. کوئی ایسا میسج لے کے جائیں کہ فرام ناؤ اون ورڈز ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں ہماری زندگی کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسے کمالات سے نوازا. آپ کے پاس وہ اوصاف ہیں. حسن و جمال کی بات کریں تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں. آپ کے معجزات کی بات کریں تو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات آپ کے. آپ کی اتھارٹی کی بات کریں تو زمین پر کھڑے ہو کر آپ چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. آپ کی اخلاق کی بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. انصاف کی بات کریں تو انصاف کے اصول آپ کے قدموں کا بوسہ دیتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سخاوت کی بات کریں تو ابھی تو نعت سن رہے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے. کبھی اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے، اللہ سے دعا ایسے ہی ہے کہ کبھی کسی دنیا والے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے آپ کسی سے مدد مانگے، جتنی مدد مانگے وہ اس کا مشکل سے 5-10% دیتا ہے. دریا مانگو قطرہ ملتا ہے. اور شان کریمی مصطفیٰ کی کیسی ہے کہ میرے حضور سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. So there are so many aspects of the life of Rasulullah علیہ الصلوۃ والسلام. But today میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم روز مرہ یوز کر رہے ہیں. اور شاید جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا تو صبح سے شام تک کام ہی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، چاہے کاروبار کرتے ہیں، چاہے اسپیچ کرتے ہیں، چاہے جناب ملاقاتیں کرتے ہیں. ہم صبح سے شام باتیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم الفاظ ہی کا تو سودا بیچ رہے ہیں. اب گفتگو کیسی ہونی چاہیے، انداز بیاں کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو رول ماڈل ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آج میں
नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं कि अल्लाह करीम ने जहां अपने हबीब को हर हर शोबे में कमाल बनाया, वहां नबी पाक की मुबारक बातें कैसी होती थी, अंदाजे गुफ्तगू क्या होता था। अब मेरे आका का अंदाजे गुफ्तगू क्या है और उससे मुझे सीखना क्या है। एक बात याद रखिएगा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, दुनिया में किसी इस मदरसे, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। और जिस दौर में नबी पाक आए ना, वो एक अजीब दौर इस तरह रहा कि उस दौर में, अभी मैंने उनकी जहालत की मिसालें तो आपको बताई कि वो किस कदर इंडल्ज थे डार्कनेस के अंदर, बुराइयों के अंदर। मगर इसके साथ साथ उस कौम में एक अजीब बात यह थी कि अरब के उस दौर में जहां तलवारों से लड़ाई होती थी ना, वहां अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। यानी बाकायदा जंग में एक दूसरे की फौज के बारे में वो अशार लिखते थे, वो कलाम लिखते थे, और फिर वो रिप्लाई में वो भी कलाम लिखते थे। यानी अरब के लोगों को अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा नाज था। बल्कि एक आपको अजीब बात बताऊं, जो लोग अरब में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अरबी। जो अरबी नहीं है उनको क्या कहा जाता है? हाँ, जरा जोर से कहिएगा। हम आसानी से बता रहे हैं, आप अजमी है। यू नो द मीनिंग ऑफ अजमी? अब जरा गौर से सुनिएगा। अरबी बोलने वालों को अरबी कहा जाता है, और जो बाकी दुनिया है ना, उनको अजमी कहा जाता है। अजमी का मतलब होता है गूंगा। जी हाँ, जो आपने बड़े शौक से भी बता दिया कि हम अजमी हैं। अरब के लोगों का मानना यह है कि बात करना अरबियों को ही आती है, बाकी दुनिया तो गूंगी है। फसाहत, बलागत, और वाकई ऐसा है। अगर आप अरबी को डीप डाउन करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा फसी जबान कोई और नहीं है। एक एक चीज के 100 नाम है, 50 नाम है। हमारे तो 2-4 अल्फाज के बाद बात ही खत्म हो जाती है, मगर अरबी के तो अल्लाह अकबर। अब वो दौर ऐसा था कि उस कौम को अपनी फसाहत और बलागत पर नाज था। अब ऐसे दौर में नबी पाक ने आना था, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने ऐसी फसाहत अता फरमाई, ऐसा जवामिउल कलिम बनाया, ऐसी बातें हुजूर फरमाते कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स वो शशदर रह जाते, शॉक्ड हो जाते कि ये जुमले कैसे हैं, ये बातें कैसी हैं, ये कैसा कलाम लेकर आए हैं। और इसी बात को सैयद आला हजरत ने अपने नात के शेर में फरमाया कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। हुजूर जबान वाले तो बड़े आए हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े 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 इंटेलेक्चुअल बैठते थे और बेहोश जैसे हो जाते थे, शॉक्ड हो जाते थे। तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े के जिस्म में जान नहीं। वो हैरान होते कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उसी नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाजे गुफ्तगू भी सुनना है, स्टाइल ऑफ टॉकिंग भी सुनना है, और अपने लिए इंप्लीमेंटेशंस भी लेनी है। और साथ साथ मैं आपको कुछ बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट हदीसें सुनाऊंगा कि ऐसा क्या था कि नबी पाक एक जुमला फरमाते और उसके बाद उस पर किताबें लिखी जाती। वो कहते ना, कूजे में दरिया को बंद कर देना। मेरे आका का एक एक लफ्ज मोतियों की मानिंद था। सलातो सलाम में पढ़ते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जबां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसी प्यारी बातें होती थी। अब सुनते हैं हजरत आयशा सिद्दीका
तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक इस तरह लगातार गुफ्तगू नहीं फरमाते जिस तरह तुम बोलते चले जाते हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते। जो आप अलैहिस्सलाम के पास बैठा होता वो उस गुफ्तगू को याद कर लेता। अगर शुमार करने वाला चाहता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी काउंट कर लेता। लुक एट द वे ऑफ टॉकिंग कि नबी पाक इस तरह बात करते थे कि एक एक लफ्ज सामने वाले को समझ आता। अंदाजे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी था कि कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती तो मेरे आका उसे 3 बार रिपीट किया करते ताकि सामने वाले को ये बात समझ आ जाए। मैंने क्या कहा था, हम सुनते भी जाएंगे और कुछ सीखते भी जाएंगे। अब मैं और आप गौर करें कि हमारी गुफ्तगू में ऐसा तो नहीं कि हम इतना तेज बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही ना आए, हैं इतना ऊंचा बोलते हैं कि सामने वाला समझे पता नहीं डांट रहा है या बात कर रहा है। नहीं, नबी पाक का अंदाज ठहर ठहर कर समझा कर बात करने वाला। बल्कि वो लोग जो स्पीचेस करते हैं, जो बयानात करते हैं, उनको भी अपना अंदाज ऐसा ही रखना चाहिए। बाज लोग बड़ी चिल्ला चिल्ला कर गुफ्तगू करते हैं मगर सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो नबी पाक की ये सुन्नत है कि ठहर ठहर कर बात करना है। सुभान अल्लाह। और बाज औकात इंपॉर्टेंट बात है तो उसको रिपीट करे। आजकल तो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जा रही हैं कि बाज औकात ये कहा जाता है कि जो आपने सामने वाले को बात समझाई है, इफ यू वांट टू कंफर्म द अंडरस्टैंडेड, तो आप इससे पूछे मैंने क्या कहा है। वो दोबारा वो बात दोहरा भी पा रहा है कि नहीं, हाँ हाँ ठीक है सर, ओके, समझ उसको कुछ नहीं आई आपकी बात, तो फायदा क्या हुआ कम्युनिकेशन का। बात ऐसी करें कि वो सामने वाले के दिल में उतर जाए। अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक जब सलाम करते तो बाज़ औक़ात 3 बार सलाम करते। जब कोई अहम बात करते 3 बार दोहराते ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, जब गुफ्तगू फरमाते ना तो सरकार दो आलम अलैहि सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने देखा मेरे हुजूर जब भी मेरी तरफ देखकर गुफ्तगू फरमाते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। बल्कि हजरत उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी ज़ौजा है, वो एक बार अपने शौहर से सवाल करती हैं कि मेरे सरताज क्या बात है, आप जब भी मुझे देखकर बात करते हैं मुस्कुराते हैं। वैसे है बड़ी कमाल की बात कि ऐसी भी औरत गुजरी जिसका शौहर उसे मुस्कुरा कर देख रहा हो। आजकल तो बेचारी बीवियां तरस रही होती हैं कि कभी हमारे भी शौहर मुस्कुरा दें, बल्कि शायद ज्यादा मुस्कुरा दे तो पूछती भी होंगी तबीयत तो ठीक है आज आपकी, बड़े दिनों बाद मुस्कुराए हैं आप। हालांकि अब सुनिएगा, हजरत अबू दरदा की ज़ौजा कहती हैं कि मेरे सरताज में देख रही हूं कि आप जब भी मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल आंसर। वो कहते हैं बात यह है कि मैं जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया ना, मेरे आका ने जब भी मुझसे बात की, जब भी मेरे तरफ देखा, मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अब मुस्कुराना सुन्नत है। हाँ, एक बंदा आदतन मुस्कुरा रहा है, कुछ लोग कस्टमर सर्विसेज वाले होते हैं मुस्कुराते ही रहते हैं। अगर इसमें नीयत ये हो जाए कि मेरे आका मुस्कुराया करते थे। अभी तो शेर सुना, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मगर ऐसा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा है, कई लोग हो गए जिनसे सालों से मुलाकात है, आज तक कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अरे भाई क्यों नहीं मुस्कुराते, ये फ्री है। और ये वो खजाना है कि आप मुस्कुराएं सामने वाला भी मुस्कुराएगा। मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है, ये तो डिप्रेशन दूर करता है। मगर ये ऐसी सुन्नत है जिस पर बहुत थोड़े लोग अमल करते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, हमारी मुस्कुराहटें भी सेलेक्टिव हैं। हम मुस्कुराते हैं जिससे कोई काम हो, हम मुस्कुराते हैं जो हमारा कस्टमर हो। है कैसा कस्टमर से रवैया होता, आइए आइए बैठे बैठे माशाल्लाह, चाय मंगवाऊं के लिए, खाना खाएंगे, हैं थक गए होंगे आप, शरबत तो पी के जाइएगा। ओके, अच्छी बात है, आप कस्टमर को बड़ा अच्छा डील करते हैं। मगर ये मुस्कुराहट कभी अम्मी हुजूर के लिए है, कभी अपने वालिद के लिए है, कभी यही मुस्कुराहट अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए है। और कीजिए, हम अपनी अखलाक भी जो है ना हमने सेलेक्टिव रखा हुआ है। जानने वालों के लिए बड़े बाअखलाक हैं, वही कस्टमर जिसको बड़ी मोहब्बत से बिठा रहे हैं, उसके लिए जब किसी मुलाजिम को चाय का कहते तो किस अंदाज से कहते हैं, ओ भाई इधर आ, जल्दी चाय लेकर आओ, इतनी देर क्यों कर दी। ये कस्टमर मुस्कुरा के मिल रहे हैं और मुलाजिम के साथ झाड़ रहे हैं उसे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुस्कुराहट सबके लिए,
नरमी सबके लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट का आलम यह था कि जब नजर फरमाते मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट होती। तो अल्लाह करे कि आज दूसरी बात हमने ये, पहली बात ये सीखी कि ठहर ठहर कर गुफ्तगू करनी, चिल्ला चिल्ला करनी। मुझे याद है एक बार मैं किसी मुल्क में काफिले में था, तो मेरे बराबर वाले कमरे से मुझे शोर की आवाज आई। तो मैं समझा लड़ाई हो गई है। मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने खैरियत, तो कुछ भाई साथ थे, सफर में साथ थे। तो मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत? कह रहे नहीं हम तो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा लड़ाई हो रही है। कह रहे हमारा स्टाइल ही ऐसा है। तो जनाब ये कैसा स्टाइल है कि आप बात करते हैं अगले को लगता है डांट रहे हैं? अपने अंदाज को नरम कीजिए। और आप याद रखिए, आप अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, अच्छे कारोबारी बनना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, नर्म इंसान को ही दुनिया पसंद करती है। झाड़ने वाले, तंज करने वाले, डांटने वाले को लोग पसंद नहीं करते। तो जिसके चेहरे पे जितनी मुस्कुराहट होगी, जिसका अल्फाज जितने नरम होंगे, वो दिल में उतरता चला जाएगा। कुछ लोग मिलते हैं कभी कभी, कहते हैं यार लोग दोस्त नहीं बनते मेरे, मैं देखता हूं सब एक दूसरे से मिलते हैं, मुझसे लोग कम मिलते हैं। अब बिलीव करें, वो अपनी ही शिकायत कर रहे होते हैं। हाँ, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है जब भी तो लोग आपसे नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों की शिकायत नहीं कर रहे, एक्चुअली अपनी शिकायत कर रहे हैं कि मुझसे लोग दोस्ती नहीं करते। इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदाज में सख्ती है। आपका काम ही तंज करना है, आपका काम ही कोई ना कोई ऐब ही निकालना है। जब बंदा, आपके साथ भी होगा, कभी कभी किसी बंदे से मुलाकात होती है ना, तो बंदा कहता है ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि जब मिलते कोई कांटा ही चुभो देते हैं, जब मिलते कोई ना कोई तंजी कर देते हैं। ऐसे बंदे को घर बुलाओ, तो घर बुलाकर कहते हैं यार अभी तक वही पुराने सोफे हैं, यार कलर कब करवाओगे, गाड़ी तो देखो तुम्हारी पुराने मॉडल की है। बंदा कहे यार मैंने खाने पे बुलाया था, इंस्पेक्टर बुलाया है। घर पे जाए, घर की तारीफ करें, हौसला अफजाई करें, हर मामले में ऐब निकालना है, तो कौन आपको बुलाएगा, कौन आपसे दोस्ती करेगा? प्लीज, ये हमारा प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों का काम ही एतराज करना है। उनसे जब मिलो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, हर मामले में ऐब ही निकालना है, कोई करीब नहीं बिठाएगा आपको। अगर आप हर दिल अजीज बनना चाहते हैं तो लोगों की खूबियां तलाश करें। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के नाम रखते थे, अच्छे नामों से पुकारते, किसी को प्यारे प्यारे अलकाब देते थे। क्यों? सुभान अल्लाह, हर बंदा, अच्छा हर सहाबी रसूल ये समझता था कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझे प्यार फरमाते हैं। किसी को अमीन उल उम्मत फरमा रहे हैं, किसी को अल्लाह का शेर फरमा रहे हैं, किसी को अल्लाह का वकील फरमा रहे हैं। अब अलकाबात तो पढ़े ना साहबा कराम के, ईमान ताजा। वो हर साहबी को लगता कि मेरे आका मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और हमारा हाल यह है कि घर जाएं तो घर वाले परेशान, दुकान पे जाए तो मुलाजिमीन परेशान है। हमारा होना पता ही क्या चाहिए, मैं घर में दाखिल हूं तो घर वाले खुश हो जाएं, दुकान में दाखिल हूं तो मेरे मुलाजिमीन खुश हो जाएं। हमारा उल्टा मामला, हम घर से निकलते तो घर वाले खुश होते हैं, चलो जान छूटी। दुकान से निकलते होंगे तो मुलाजिमीन खुश होते हैं, चलो भाई जान छूटी। नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान नर्म, शफीक, मुस्कुराने वाला। आप बिलीव करें, आप डांट के वो काम नहीं करवा सकते जो आप प्यार से करवा सकते हैं। कुछ लोग जिस्मों पर हुकूमत करते हैं और कुछ लोग दिलों पर हुकूमत करते हैं। ट्राई टू विन द हार्ट्स। हाँ, आप जिस्म पर हुकूमत कर लेंगे, जब आप हटेंगे तो लोग बाद में उल्टी सीधी बातें करेंगे आपके बारे में। दिल में राज करेंगे तो आपके पीछे भी लोग आपकी बुराई नहीं, आपकी इताअत करेंगे। और ये नबी पाक के तरीके से मिल सकता है, नरमी और आसानी पैदा करने से मिल सकता है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस, अच्छा फिर इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत बातें नहीं फरमाते थे, तवील खामोशी होती थी, कम गुफ्तगू फरमाते थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों की ये भी आदत होती है, बहुत बोलते हैं, इतना देखिए ज्यादा गुफ्तगू आपके वकार को खत्म कर देती है। अब उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। बाज़ औक़ात पता है क्या है, हमें अपने अंदर वो ऐब नजर नहीं आता। मैं चले दूसरों की मिसाल दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको भी अंदाजा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत बोलते हैं। जब बहुत बोलते हैं ना तो फिर आप भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये आया है तो कम से कम 2 घंटे लेके जाएगा है। इसका फोन उठा लिया ना तो सलाम दुआ भी 15 मिनट की होगी। बल्कि अब तो ऐसा भी हो गया व्हाट्सएप पे, देखिए व्हाट्सएप क्यों बना है, शॉर्ट मैसेज के लिए। व्हाट्सएप पे 15-15, 20-20 मिनट का मैसेज कर रहे हैं। बंदा कहता है इतना टाइम कहां से लेकर आऊं। तो यूं ना करें, अपने अल्फाज की कदर करें। हैं, एक तो यह है ना कि बंदा इतना बोले कि सामने वाला सोच रहा चुप कब होगा,
ایک جملہ میں نے بیان میں کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ سننے کا انتظار کریں. ہیں؟ سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، ایسی بات کرے نا کہ لوگ کہیں حضور کچھ اور، تھوڑا سا اور. آپ کے الفاظ قیمتی ہیں، ڈو ناٹ ویسٹ اٹ. اتنا کیوں بولنا؟ اچھا کچھ لوگ خامخواہ کی لمبی کرتے ہیں، نہیں، حضور علیہ السلام خاموشی زیادہ اختیار فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر نکالے. میں نے کہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ فرامین تو ایسے ہیں کہ جو کوزے کو دریا کو کوزے میں بند فرماتے ہیں. اب اسی طرح کا ایک حدیث سنیے، خیر الکلامی ما قل ودل. That's it. One of the beautiful hadith. 4 words. اگر وہ کہتے ہیں نا پورا دریا بھر دیا کوزے میں، آقا فرماتے بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو، شارٹ اینڈ سویٹ. سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کے وقت کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو ہم شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جو بات 10 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے اس کو 2 منٹ میں کیوں کرنی ہے؟ تو اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی ویلیو کو، اپنے وقار کو بڑھائیں گے. بہت زیادہ بولنے والا وہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام بہت پیارے لسنر تھے، ہر بات کرنے والے کی بات کو توجہ سے سنتے. ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم اپنی تو بول سکتے ہیں، کسی کی سن نہیں سکتے. تو توجہ سے سنیں. بلکہ نبی پاک کا یہ بھی انداز تھا کہ کوئی حضور سے بات کرتا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے. جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرتا میرے آقا اپنا چہرہ اقدس وہاں سے موو نہ کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ہاتھ ملاتا، جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑاتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ تھامے رکھتے. اب آپ سوچیں یہ کتنی مختصر ادائیں ہیں، مگر اس کے ذریعے ایک بندہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بیان میں عرض کیا تھا کہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو عرض کروں گا کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں اگر یہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں، شارٹیج ہے، تو اس کو اپنانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، آپ انشاءاللہ ہر دل عزیز بننے لگ جائیں گے. اور یہ ساری باتیں نبی پاک کی سیرت اور سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کا ایک اور کمال دیکھیں نا. آج تو یہ مائک لگا ہوا ہے، تب پیچھے والوں کو آواز جا رہی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کی آواز مبارک کا کمال یہ تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا، میرے آقا جب خطبہ فرماتے ہر ایک کو ایکولی آواز پہنچا کرتی تھی. ہے نا کمال کی بات؟ یعنی یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ ہے. بلکہ ایک بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. کتنے مائک چاہیے تھے، کتنے اسپیکر چاہیے، مگر حضور کی آواز پہنچ رہی ہے. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ فرمایا اور ایک صحابی رسول کہاں تھے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی دور ایک قبیلے میں موجود تھے. مسجد نبوی میں پیارے آقا خطبہ فرما رہے، فرمایا بیٹھ جاؤ. اس صحابی کو آواز مدینے کے کونے پر اپنے قبیلے میں آئی، وہ وہیں بیٹھ گئے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر، یہ شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اچھا کچھ لوگ، سنجیدگی بہت اچھی بات ہے، بار بار ہنسنا یہ بھی وقار کو ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہو. بلکہ کبھی کبھی ایسی نرم گفتگو کر لینی چاہیے کہ جو سامنے والے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے. یاد رکھیے 2 الگ چیزیں ہیں، مذاق اور مزاح. مذاق کیا ہے کہ بندہ ایسی بات کرے جس میں ہنسی تو آئے مگر کسی کی دل آزاری ہو، جھوٹ ہو، یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت کرتے ہیں. ایک 4 دوست مل کر کسی ایک دوست کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے رنگ کا مذاق، اس کے قد کا مذاق، اس کے گھر کا مذاق، اور 4 ہنس رہے ہیں. نہیں، یہ تو دل آزاری، یہ تو حرام، بعض صورتوں میں جہنم میں جانے والا کام. اور ایک ہے مزاح، وہ کیا ہے؟ آپ نے بات سچی کہی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی،
اللہ اکبر. نبی پاک کا کتنا پیارا انوائرمنٹ تھا, پیارے آقا کی محفل کا ماحول کیسا تھا کہ کبھی حضور آخرت کی بات کرتے, سارے صحابہ رو رہے ہوتے, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے, اور کبھی میرے آقا ایسی نرم گفتگو فرماتے, اتنی سافٹ باتیں کرتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملے. پتہ نہیں کچھ لوگوں کو لوگوں نے سمجھا دیا ہے ہر وقت تربوز جیسا منہ رکھو, سوجا ہوا منہ رکھو تو وقار رہے گا. نہیں جناب, کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ, کبھی اپنی فیملی کے ساتھ, کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرانا بھی چاہیے اور مزاح والی بات بھی کرنی چاہیے. یہ بھی دلوں میں اترنے کا انداز ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, حضور آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا, ہاں اگرچہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا, سچی بات ہوتی ہے. اب ایگزامپل ذرا سنیے گا. ہوا یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک, حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ. ہمیں بھی مسکرانا چاہیے, سافٹ ماحول رکھ, ہر وقت سختی نہیں ہوتی ہے, ہر وقت سنجیدہ نہیں رہا جاتا. اب سنیے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کرتی, حضور مجھے جنت کے لیے دعا کر دیں. تو نبی پاک نے فرمایا, جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی تو حضور نے بلایا, فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا. جتنے جنتی ہوتے ہیں نا, یہ بھی یاد رکھیے گا, وہ سب 30 سال کی عمر کے ہو جائیں گے. اب سارے ہی مسکرانے لگے. نبی پاک نے بات سچ فرمائی اور سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. ایک صحابی کہتے ہیں, حضور مجھے اونٹ چاہیے, سواری کے لیے اونٹ عطا فرمائیے. حضور فرماتے, میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہتے ہیں, حضور اونٹنی کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے, مجھے اونٹ چاہیے. تو پھر نبی پاک نے فرمایا, میرے آقا نے ایک بار مومن کی تعریف فرمائی, المؤمن حین لین سہل. آئے ہائے, الفاظ کیسے ہیں, موتیوں کی مانند. اگر اس کو اور ڈیپ ڈاؤن کریں تو ایوری ورڈ 3 حروف پر ہے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے, ایسا لگتا ہے موتیوں کی لڑی ہے. المؤمن حین لین سہل. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا اس کو یاد کر لیں, حدیث یاد ہو جائے تو اس کی فضیلت بھی ہے. 40 حدیثیں یاد کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. تو یہ تو بہت 3 لفظوں پر مشتمل حدیث ہے. کیا ہے؟ المؤمن حین لین سہل. اب اس کا معنی سن لے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. مومن تو سارے ہیں نا ماشاءاللہ, ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر. مگر کیا اس تعریف پر, اس ڈیفینیشن پر ہم پورے اتر رہے ہیں؟ اب ذرا چیک کرتے ہیں. میں نے کہا نا, حضور تو 3-4 الفاظ فرماتے ہیں, باقی بعد میں انٹرپریٹیشن جو ہے اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. آقا فرماتے, مومن نرم دل ہوتا ہے, نرم عادتوں والا ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ جو بات فرمائی نا حضور نے, نرم دل, نرم عادتیں, کسی کو تکلیف میں دیکھے تو مومن کا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے نرم عادتیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. نہیں, مومن یہ نہیں ہوتا. مومن کا انداز بھی نرم, اس کی باتیں بھی نرم, اور اس کا دل بھی نرم. وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا, مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے. ایک اینٹ جس طرح دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے, اس طرح سارے مسلمان آپس میں اس طرح ہیں. مگر آج مارکیٹوں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے, یار اپنا دیکھ لو بس ٹھیک ہے, باقی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور کا پرابلم ہے تو نہیں. اگر آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے, آپ بلیو کریں آپ کا بھلا ہونے لگ جائے گا. اور آپ دوسروں کا برا سوچ کے یہ سمجھتے ہیں آپ کا بھلا ہوگا, نہیں ہوگا. What goes around comes around. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. آپ بھلا کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں آپ کے لیے زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی بات مسلمانوں میں موجود تھی, انفارچونیٹلی یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پرانی بات ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی, یہ عظیم ہستی ہیں جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے امیر اہل سنت جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, ان کے بھی پیر صاحب ہیں, یعنی ہمارے دادا پیر ہیں, اور ان کا مزار مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے. 77 ایئرز انہوں نے مدینے میں گزارے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو اہل مدینہ تھے
बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे वो कैसे थे, कहते एक शख्स के पास एक कपड़े की दुकान थी, एक कस्टमर आया और आकर कहता हुजूर मुझे ये कपड़े चाहिए, डिटेल पूरी लेकर आया कि इतना 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 ये कपड़ा निकाल दे। तो वो बिजनेसमैन कहता है कपड़ा तो है मेरे पास, वॉट एवर यू वॉन्ट आई हैव, मेरे पास वो सामान मौजूद है, मगर सुबह से मेरी अच्छी सेल हो गई है, ये जो सामने मेरे भाई की दुकान है ना, मैं देख रहा हूं सुबह से फारिग बैठा है, इसकी सेल नहीं हुई है, आप ऐसा करें ना ये कपड़ा उससे ले लें। हाय हाय, कैसा ये इस्लाम है कि दूसरे का भला सोचना है। और हमारा हाल ये कि हमारे पास कोई कस्टमर किसी और की दुकान किसी और की फैक्ट्री से होकर आ जाए और आकर बताए मैं पहले वहां गया था अब आपके पास आया हूं, अरे भाई किधर चले गए, 2 नंबर का काम करता है, आइंदा कभी नहीं जाना, हाँ बड़ा चीटर है वो तो। यानी हम शायद ये समझते हैं कि किसी की बुराई करेंगे तो मेरा माल बिकेगा, नहीं, आप किसी का बुरा चाह के अपना भला नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं अगर मेरे किसी और मुसलमान भाई से कोई कपड़ा सामान खरीद ले, अल्लाह उसको भी बरकत दे। एक बात हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए कि जो मेरे नसीब में है ना तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं तो मुझे कोई नहीं दे सकता। तो आपका रिस्क आपके पास आना है, किसी का बुरा कहकर आपका रिस्क नहीं बढ़ जाना, जो लिखा है वही मिलना है, तो क्या जरूरत है किसी की बुराई करने की। तो आका ने क्या फरमाया, मोमिन हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, नरम दिल होता है, दूसरों का भला सोच, दूसरे की तकलीफ में उसको तकलीफ होती है। अगर हमारे वतन में दुनिया में कहीं आफत सैलाब जलजला आपको तकलीफ हुई कि नहीं, आपका दिल पसीजा कि नहीं, आपने कुछ हेल्प करने की कोशिश की कि नहीं, नहीं तो फिर चेक कीजिए कि दिल में गड़बड़ है, मुझे क्यों मुसलमानों की तकलीफ पर तकलीफ नहीं हो रही है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, उसके शोबे FGRF को, दुनिया में कहीं आफत आए, हमारे अमीर अहले सुन्नत ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने तरबियत फरमाई लाखों दावत इस्लामी वालों की कि जाओ पहले मुसलमानों की मदद करो, खून की जरूरत है तो खून दो, घर बनाना है तो घर बनाओ, खाना पहुंचाना है तो खाना पहुंचाओ। और यही इस्लाम है कि हमें दर्द हो दूसरे मुसलमानों का, और आप बिलीव करें ये कमाल की नेकी है। हदीस पाक का खुलासा है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है, जब तक उसकी मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बल्कि मैं तो एक फार्मूला इसमें आपको देना चाहता हूं, मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है इसलिए आपको समझाता हूं। मिसाल देता हूं, अभी जितने भाई यहां बैठे हैं, मुझे लाइव भी गालिबन ये बयान सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मगर आई नो एवरीबडी हैव सम प्रॉब्लम्स, सबके साथ होता है। इंसान जब दुनिया में आ गया तो प्रॉब्लम तो है, कोई बीमार है तो घर में कोई बीमार है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज होते हैं, वॉट एवर प्रॉब्लम आपके साथ है, यू हैव नो सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, यू हैव नो पावर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हमारे पास कोई ताकत नहीं कि मैं अपनी प्रॉब्लम ठीक कर लूं, ठीक तो अल्लाह ने करनी है, मेरा मसला जब हल होगा जब रब ने चाहना है, ठीक है। अब नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने फार्मूला दे दिया कि अगर आप चाहते हैं ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो आप खुद नहीं कर सकते, आप ऐसा करें किसी मुसलमान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, अल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो मैं मशवरा देता हूं, आपका जो भी मसला है ना उसको रखिए साइड पे, यार ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मैं ठीक नहीं कर सकता। अब आसपास देखें कोई आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त प्रॉब्लम में है, और जिसकी प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं, बाजों का थोड़े से पैसे खर्च करके, थोड़ी सी हिम्मत दिलाकर, थोड़ी सी पीठ थपक कर आप किसी को खड़ा कर सकते हैं, तो इस नीयत से उसकी मदद करें कि मौला तेरे हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया जब बंदा किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह तू उसकी परेशानी दूर करता है, मैं उसकी परेशानी दूर कर रहा हूं, मौला तू मेरी परेशानी दूर कर दे। मुझे याद आया, कुछ ऐसा पुरानी बात है, अमेरिका से हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, अल्लाह ने उनको नवाजा भी बहुत है, उनका मुझे फोन आया ऑल ऑफ द सडन, और मुझे कहते हैं कि यार मुझे किसी बंदे की आंख का इलाज करवाना है। तो मैंने कहा अच्छा, इत्तेफाक देखिए अल्लाह की शान, अल्लाह के राज होते हैं। 2 या 3 दिन पहले मुझे एक एप्लीकेशन आई, हमारे मरकज में एक शोबा है अलमदीनतुल इल्मिया, उलमा जहां पर किताबें लिखते हैं, वहां से एक आलिम दीन की तरफ से एप्लीकेशन आई कि उनकी आंखों में कुछ मसला हो गया और डॉक्टर ने कहा फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और 6-7 लाख रुपए का बिल था। तो मैंने कहा मुझे दे दे, मैं अल्लाह करेगा किसी से बात करता हूं। और 2 दिन बाद अमेरिका से मुझे कॉल आती है कि मुझे किसी की आंख का इलाज करवाना है। मैंने कहा अल्लाह ने लगता है तुम्हें भेजा है, ये अभी कल परसों ही मेरे पास बिल आया है, आप ऐसा करें उसकी पेमेंट कर दें। उन्होंने पैसे भिजवाए, हमने उनको दिया, उनका ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने उस डॉक्टर से बात की, मैंने कहा यार आप कैंसर के डॉक्टर हैं, अचानक से आंख का इलाज क्यों करवाना चाहते थे?
کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی مسئلہ یہ میرے برابر میں ایک اور ڈاکٹر, بہت بڑا ڈاکٹر, آلموسٹ $50,000 پر منتھ اس کی سیلری ہے, پاکستانی 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا ڈاکٹر. اور ایک دن صبح وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں چلی گئی, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے سوچا کہ اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہیں, اب میں چاہتا ہوں رب میری آنکھیں سلامت رکھے. اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کسی ایسے بندے کا علاج کرا دوں جس کی آنکھ پرابلم میں ہو, میں اس کی آنکھ ٹھیک کر دوں, اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرمائے. دس از دا وے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سلامت رہیں, آپ کچھ بچوں کی کفالت کریں, یتیم بچوں کی کفالت کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر سلامت رہے, آپ کسی غریب کا گھر بنا کے دے دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی فیکٹری سلامت رہے, آپ کسی کے روزگار کا مسئلہ حل کر دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ہوں اور رشتوں کے بعد وہ خوش رہیں, ساتھ ساتھ کسی غریب بچوں کی شادی کروا دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد ہو جائے, آپ کسی کی اولاد بننے میں جو پریگننسی کا خرچہ ہے وہ آپ اٹھا دیں جو غریب نہیں اٹھا سکتے. جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. کتنا پیارا فارمولا ہے یہ, کاش ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. واپس آتا ہوں اسی حدیث کی طرف. میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام تو کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں, المؤمن حین لین سہل. اچھا جو لفظ سہل ہے, آئے ہائے کیا شان ہے میرے آقا کی, ایک لفظ میں, اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی. روایتوں میں آتا ہے جب حضور مدینے کی گلیوں میں نکلتے بچیاں ہاتھ پکڑتی اور جدھر لے جاتی میرے حضور ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. ہم ایسے ایکسیسیبل ہیں, اتنا آسان ہے مجھ سے بات کرنا کہ روب ہم کہتے اورا ہونا چاہیے. nobody have access to me. No, this is not Islam, this is not sunnat. Everybody should have access on you. ہر بندہ مجھ سے پیار سے اور ایزیلی بات کرے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ایسا تھا کہ جس کو بات کرنی ہوتی جیسے بات کرنا, اور ماحول کتنا پیارا. ایک صحابی رسول, دیکھیں انٹریکشن کتنا شاندار ہے. ایک صحابی رسول آئے اور کہتے یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے. تو کہا آنکھ میں درد, اور کھجورے بھی کھا رہے تھے. تو کہا آنکھ میں درد اور کھجور بھی کھا رہے ہو؟ کہہ رہے حضور آنکھ میں سیدھی آنکھ میں درد ہے, کھجور الٹی طرف سے کھا رہا ہوں. نبی یہ پاک اتنا مسکرائے. حدیث کے الفاظ ہیں حضور کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں, مگر اس حدیث کے تحت سیکھنے کو کیا ملا کہ کتنا ایزی تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا. ہم تو کہتے تم نے مجھ سے ایسے کھڑے, معاذ اللہ کبھی کبھی تو کپ کپی آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں جب بیٹھا ہوں تو ملازم کھڑا ہونا چاہیے. یہ بیٹھ کیسے گیا میرے سامنے؟ مجھ سے نگاہیں لگا کے بات نہیں کرنی, نیچی کر کے بات کرو. ولا حول ولا قوت. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایکسس ایسا تھا کہ نبی پاک اپنی سواری پر غلام کو بٹھایا کرتے. کین یو امیجن؟ گاڑی میں برابر میں بٹھانا تو بہت ایزی ہے, گھوڑے پر, اونٹ پر. حضور کے ساتھ سوار کون ہے؟ آپ کا غلام. ہم کیا اپنے کسی غریب ملازم کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھائیں گے؟ اور اگر نہیں بٹھائیں گے تو آسک یور سیلف واٹ از دا پرابلم. پھر پراؤڈ کس کو کہتے ہیں؟ پھر تکبر کسے کہتے ہیں کہ ہم کسی غریب کو ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں نبی کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ غلامی نہیں. میرے آقا کو غلام اپنے گھر پر دعوت پر بلاتے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آیا, کہ حضور میرے گھر پر دعوت ہے, اور وہ گھر مدینہ منورہ کے کارنر پر تھا. اللہ اکبر, صرف دعوت نہیں تھی, مینیو بھی بتا دیا. کہتا حضور پرانی چربی ہے, کچھ کھجوریں ہیں. میرے آقا مدینے کے کنارے پر اس حبشی غلام کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں. ہمارا ڈرائیور, ہمارا ملازم بیچارہ کہتا تھک جاتا ہے صاحب میرے گھر کبھی آئیں, بچی کی شادی ہے, بیٹا بہت بیزی ہوں, یاد نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں دینا. اور بڑا آدمی اگر فیصلہ آباد میں کوئی بڑی دعوت ہے, ہمیں کوئی دعوت پر نہ بلایا تو افسوس ہوتا ہے, یار سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا. بلیو کریں, آپ کسی امیر کی دعوت میں نہ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہاں 1000 آدمی پہلے آیا ہوا ہے. آپ کسی غریب ملازم کی دعوت پر چلے جائیں, کسی غریب امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم کے گھر پر چائے پینے چلے جائیں, وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ فلاں سائٹ فلاں باس میرے گھر آئے تھے, دعائیں دے گا آپ کو. اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا انداز تھا. اتنا ایکسیسیبل, اتنے ایکسیسیبل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. بچیوں کی عادت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح صبح برتن لے کر آتے تھے مدینے والے, اور حضور تبرکن اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے. اب سردی کے دن آ گئے, پانی ٹھنڈا, موسم ٹھنڈا,
मगर वो फिर भी बर्तन लेकर आते, हुजूर फिर भी अपना हाथ मुबारक उसमें डालते। हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन शहद की मक्खी जैसा होता है। वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल, वी आर द ह्यूमन बींग्स, और कहा मक्खी, और वो भी शहद की। कोई बजाहिर तो कंपैरिजन नहीं है लेकिन सुभान अल्लाह, फिर आगे खुद बयान फरमाया शहद की मक्खी जैसा होता है, इससे मुराद क्या है? फरमाया शहद की मक्खी खाती पाक है, प्रोड्यूस पाक, बरकत वाला, रहमत वाला। क्या करती है? शहद करती है। कितनी कितनी शिफा है उसके अंदर। और फरमाया जहां रहती है ना, वहां फसाद नहीं करती। आपने देखा होगा जहां भी शहद का छत्ता होता है, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बाज होगा तो पता ही नहीं चलता कि कोने में छत्ता बना हुआ है, जब तक हम उसे डिस्टर्ब ना करें, वरना पता ही नहीं चलता। लुक एट द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। मोमिन कहलाते हैं ना। अब तीन चीजें गौर कर लेते हैं। लेट मी चेक आवरसेल्व्स। क्या फरमाया? खाती हलाल, पाक। आपको कभी भी शहद की मक्खी कचरे पर, गंद पर नजर नहीं आएगी। कहां नजर आएगी? फूलों पर। हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, चेक कर लीजिए। मोमिन तो पाक खाने वाला होता है। मोमिन गंद खाने वाला नहीं होता, वो हराम खाने वाला नहीं होता। जो रिश्वत का माल काम कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो माद अल्लाह सूद का कारोबार कर रहा है, वो सोचे शहद की मक्खी पाक खाती है, मोमिन को भी पाक खाना है। और ये नापाक खाना जो है ना, ये हराम खाना हमारी इबादतों को बर्बाद कर रहा है। कई लोग मिलते हैं, यार नमाज पढ़ता हूं, रूहानियत नहीं मिलती, दुआ करता हूं, कबूल नहीं होती है, तिलावत करता हूं, ज़ौक नहीं बनता, नातखानी में जाता हूं, आंसू नहीं बहते। चेक कीजिए कहीं अंदर हराम तो नहीं जा रहा। बिलीव करें, मेरी और आपकी रूहानियत, कबूलियत की राह में बड़ी रुकावट जो है वो हराम रोजी है। हजरत मूसा अला नबीना वालेसलाम ने एक शख्स को देखा, एक बंदा दुआ कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, रो रहा है। अच्छा, हजरत मूसा को ये एक्सेस था, वो अल्लाह से बात करते थे, कलीमुल्लाह थे। आपने कहा या अल्लाह, ये बंदा इतना रो रहा है, इसकी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं। ए मूसा, मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। कहा अल्लाह, क्या वजह है, दुआ क्यों नहीं कबूल करनी? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये जो खाता है ये हराम है, जो पहना हुआ लिबास है ये हराम है। अब बताओ यार, अल्लाह ही नाराज हो जाए, क्या करना उस पैसे का? किधर लेके जाऊंगा इस दौलत को, अगर ये कब्र में सांप और बिच्छू बननी है? ना करें, सिर्फ पाक कमाएं, सिर्फ पाक खाएं, अल्लाह इसी में बरकत डाल देगा। ईमान रखें। बिल्कुल इसी तरह आगे क्या फरमाया? शहद की मक्खी खाती भी पाक है और प्रोड्यूस भी पाक, उससे निकलता भी शहद जो सबके लिए फायदेमंद है। अब मैं हलाल खाता तो हूं, अगर खाता हूं, अपने बारे में गौर करें, अगर प्रोड्यूस क्या हो रहा है, अखलाक कैसे है, किरदार कैसा है, जो खाकर ताकत मिल रही है वो ताकत इस्तेमाल कहां हो रही है? जुल्म पर, ज्यादती पर, तकलीफ पर, या लोगों की खैर खाई पर? मेरी जात से भी तो मुसलमानों को फायदा पहुंचना चाहिए ना। शहद से तो पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। अल्लाह करे मेरी बातें भी शहद जैसी हो जाए, मेरा किरदार भी शहद जैसा हो जाए, जो मेरे करीब आए उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, नेकी सीख कर जाए। द थर्ड थिंग, फरमाया शहद की मक्खी जहां रहती है फसाद नहीं करती। अब गौर कर लें, मैं जिस मोहल्ले में रहूं मेरी वजह से अमन हो, जिस कंपनी में रहूं उस कंपनी में अमन हो, जिस शहर में रहूं उस शहर को बरकत मिले मुझसे, जिस मुल्क में रहूं मैं उस मुल्क के लिए फायदेमंद हूं। लेकिन कुछ लोग हैं, मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ला टेंशन में, कंपनी में आ जाए तो कंपनी टेंशन में, पार्टनरशिप कर लो तो सारे पार्टनर टेंशन में। ना करें ऐसा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने चंद हदीसें बयान की हैं। स्टार्ट इस बात से लिया था कि हम अपनी गुफ्तगू में नरमी लाएं, ठहर ठहर कर बोलना सीखें, बेमौका बिला वजह ना बोलें, क्योंकि ये जबान है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है। और रिवायतों के मुताबिक ये जबान ही बंदे को जहन्नम के गहरे गड्ढे में भी पहुंचा सकती है।